Um, this video is recorded for the C program of insertion at the beginning of singly linked list. બરાબર છે. પહેલાં અલ્ગોરિધમનું આપણે જરાક જોઈ લઈએ. બરાબર છે. We are defining an algorithm for inserting at the beginning. We are providing two values. One is val, which is actually the data that you want to store in a linked list node, and first is a pointer which contains the address of the first node. So what are the different steps of it? First, check whether you have the memory to store and create any new node of a linked list or not. Right? So we have to check the availability stack. For that we have avail variable which points the beginning of the availability stack. Right? So if avail equal to null, then we don't have anything, means we don't have free space, so availability stack is underflow. Right? If we have the space, get the node or the space from the availability stack into the new, which is again a structure variable which creates a node. So we are going to create a new temporary node. Right? Avail is the top node of availability list. Right? So now first node, first free node we have assigned to the new node. Right? So now avail will point to the next free node. So avail is link of avail. So initialize node to the linked list. Once we have get the space, આપણી પાસે space આવી ગઈ છે, તો આપણે હવે શું કરી શકીએ? Now we can feed the data, right? So info of the new node is the value that you are going to provide, that is val, and link of new will be the first. First means the first stores the pointer which contains the address of first node, because this is the insertion at the beginning. એટલે જે પણ નોડ ક્રિએટ થશે that will become the first node, એટલી આપણને ખબર છે. Right? And at the end, now first will point to the newly created node. So these are the 5 steps that we need to perform. Right? So આ 5 સ્ટેપ પરફોર્મ કરવાના છે. હું તમને થોડું ઘણું પિક્ટોરિયલ વ્યૂ પણ આપી જ દઉં સાથે સાથે. That we have this free list. Avail is pointing to the first node of the free list. Right? This is the already existing linked list where the first is the pointer to the first list. હવે શું કરવાનું છે જોઈએ આપણે. We want to insert a new node at the beginning. એટલે અહીંયા આપણે insert કરવું છે આ નોડની આગળની સાઈડ. So now we have created a new node, right, which is now pointing to the availability list. First node of availability list means now first node is given to the new node. Availability list will be updated, so avail will now point to the next node. Right? So avail will now point to the link of avail. This is info part, this is link part. So avail is now pointing to link of avail. એટલે આની link શું છે? Next node. So it will point to the next node. That's it. Right? So now we have get the new node. We are going to feed some data. એટલે આપણે માનો કે 50 we are going to enter. 50 આપણે એમાં enter કરીશું. Right? So 50 we are going to enter into it. And now the next part. So this is my information part. This is my pointer or link part. So what will be the link? Because this is the first node, it should point to the next node. And what will be the next node? Next node will be the first node of older linked list. So we are going to enter, what is the address of this? 2002. પહેલા નોડનું એડ્રેસ શું છે? 2002. So we are going to enter over here, that is 2002. And what is 2002? That is nothing but the value stored in first. This is the pointer to the first element of the older linked list. Right? So now the link is broken. We have established a new link which is pointing to the first element of older linked list, and we have to also delete this first pointer. કેમ કે head first છે પહેલા આને point કરતું હતું, હવે આ નવા નોડને point કરવું જોઈએ. That's why we will delete this, and now we will make the first pointer to point to the newly created node. So this is the correct linked list. You can see now. Right? First pointer will pointing to the newly created node, and it will point to the already available node in the linked list. So this is how this process we have to follow.
આ પ્રોસેસ આપણે ફોલો કરવાની છે. સો લેટ અસ ગો ટુ ધી C programming. Now let us create a program for the same, right? તો હવે આપણે શું કરીશું? I am going to create a structure first of all. I have inserted stdlib because it is going to use in malloc. Malloc is defined under stdlib, right? So let us create a structure first. For example, structure node. I am giving the node name to the structure, right? What will be there inside node or there inside structure? We will have two parts. One is the data part, right? Or simply I can say as info. આપણને algorithm ની ભાષામાં કહીએ તો information that we are going to store. And second one is the link to the next node. Link to the next node. હું એને નામ આપી દઉં છું, for example, link, right? So it is a pointer variable actually. So what should be the type of it? It will not be integer, it will not be float. કેમ? Because pointer variable નો type એ હોય કે જેને એ point કરવાનું હોય, બરાબર છે? Now this pointer is going to point the next element of linked list, which is again a node, અને node નો type શું છે? Structure. That's why this pointer variable will be the type of structure node. Always remember this. જે પણ પોઈન્ટર આપણે ક્રિએટ કરીએ એનો ટાઈપ શું હોય? એનો ટાઈપ હંમેશા એ હોય કે આ પોઈન્ટર શેના માટે બનાવ્યું છે, કયા ડેટા સ્ટોર કરવા માટે કે કયા ડેટાને પોઈન્ટ કરવા માટે બનાવવામાં આવ્યું છે. સો ધીસ પોઈન્ટર વી હેવ ક્રિએટેડ ટુ પોઈન્ટ ટુ એની સ્ટ્રક્ચર ઓર એની લિંક લિસ્ટ નોડ. તો એના માટેનો ટાઈપ થશે સ્ટ્રક્ચર નોડ. સો ધીસ ઇઝ આઈ હેવ ક્રિએટેડ વન સ્ટ્રક્ચર. અગેન ધીસ ઇઝ ગ્લોબલ. Now again I have to initialize my first pointer, struct node, then a type of a struct node and first, right? મેં તમને એક વિડીયો લિંક ઓલરેડી સેન્ડ કરેલી છે, એનિમેટેડ વિડીયો લિંક, બરાબર છે? એમાં આ ફર્સ્ટ પોઈન્ટરનું નામ એ લોકોએ હેડ આપેલું છે. ઇન પ્લેસ ઓફ ફર્સ્ટ ઇટ ઇઝ હેડ. હું હવે એક કામ કરું, હેડ જ યુઝ કરું છું. એટલે તમે આ મારા વિડીયોને અને ઓલરેડી જે મેં એક લિંક સેન્ડ કરી છે એ વિડીયો બંનેને તમે કમ્પેર કરી શકો, રાઈટ? ઇવન એની જે લિંક છે એનું નામ એને આપેલું છે નેક્સ્ટ. સો હું પણ એને નેક્સ્ટ નામ આપી દઉં છું, બરાબર? કેમ કે યુ કેન કમ્પેર વિથ ધી દેટ વિડીયો, એનિમેટેડ વિડીયો, તમને ઇઝીલી ખ્યાલ આવે, બરાબર છે? એન્ડ લેટ અસ ઇનિશિયલાઇઝ. At the beginning we know that there is no node created. જ્યારે પહેલી વખત આપણે લિંક લિસ્ટનો પ્રોગ્રામ બનાવીએ છીએ and there is no node created, right? What will be the value of the head? Head will point to what? Or first will point to what? It will point to nothing, right? That's why it is. હું એ કમેન્ટમાં લખી દઉં છું, first is equal to head or head is equal to first. બંને સિમિલર છે, રાઈટ? એટલે તમને ખ્યાલ આવે, બરાબર છે? મેં ખાલી નામ ચેન્જ કર્યું છે. ડોન્ટ ગેટ કન્ફ્યુઝડ કે ભાઈ આ હેડ કેમ વાપર્યું છે. ઇટ ઇઝ જસ્ટ અ વેરિયેબલ નેમ. તમે ગમે તે નેમ યુઝ કરી શકો, રાઈટ? નાવ ઇનસાઇડ ધી મેઇન હવે આપણે ઇન્સર્શન માટેનું લોજિક લખશું, પણ મેઇનમાં આપણે એક ડેટા આપણે યુઝર પાસેથી સ્કેન કરાવી લઈએ. ઇન્ટીજર ડેટા દેટ વી આર ગોઈંગ ટુ સ્કેન ફ્રોમ ધી યુઝર, રાઈટ? તો printf enter value that you want to insert to the newly created node. We have to scan it. Because it is integer, I am using %d. Right? So scanned value will be stored in data. So now we want to create a node and we want to insert newly created node at the beginning, right? So we are going to call the function which is insert bag, beg, and we are going to supply one value which is data. કે ડેટા એટલે મારે જે નોડ ક્રિએટ કરવો છે એમાં જે યુઝર ડેટા નાખે ઇન્સર્ટ કરાવવો છે.
but we don't have any definition for the same. Call તો કરી દીધું, પણ let us define first. આ શું કરશે તો define કરવું પડે કે નહીં? So let me define. It is returning nothing, so that's why return type is void. Insert at beginning, insert back is my function name. What it is, what are the parameters? Parameter is integer, which is for example data, right? Let us write the code inside it. Same thing જે આપણે અલ્ગોરિધમમાં કરીએ છીએ એ જ. What we are doing in algorithm, first of all, second step થી ચાલુ કરીએ તો we are getting some free space in the new temporary variable, right? Then we are storing value to the info part of new. We are storing we are storing first to the link part of new, and then we are updating first with the new, right? So આપણે first એટલે head એવું અત્યારે કમ્પેરિઝન મગજમાં રાખજો. So first let us create one pointer variable of type linked list or type node with the name new, right? or simply new node. new જ રાખી દઈએ આપણે. I have created one pointer variable, right? new. Now this is just the definition. I have to get the space for this. મારે node create કરવા માટે space જોશે, તો space મને કોણ provide કરશે? That will be provided by the malloc function, which is of structure node type. I have to do the typecast. malloc ની જો તમને definition યાદ હોય, so malloc ની અંદર you have to define. Right now I am going to create only single node, એક જ node, એટલે 1 into size of is defined function, inbuilt function provided by system to find the size of something. બરાબર? struct node એટલે struct node type નું એક બ્લોક મને આપો, આનો મતલબ એવો થાય. give me a single block of struct node type, right? so malloc is it will create a space કે જેની સાઇઝ તમારા સ્ટ્રક્ચર જેટલી હશે અને એનો એક જ બ્લોક આપશે. કેમ કે તમારે એક જ એલિમેન્ટ રાઇટ નાઉ ક્રિએટ કરવો છે. એન્ડ ધીસ ઇઝ અ ટાઈપ કાસ્ટિંગ. જે પણ મેમરી લોકેશન તમને મળે, ધ ડેટા stored inside that memory location will be of structure node type. Now this is a casting. So I have initialized the new, right? Now let us store the data part. So new of now. If new is not a pointer variable, અહીંયા તમે જુઓ આ new છે, pointer variable છે, because we have declared star. If new is not a pointer variable, then we can access any variable of node using new.info and new.next. આ રીતે એક્સેસ કરી શકીએ. This is the way to access any variable inside structure. સ્ટ્રક્ચરની અંદરના વેરિયેબલને એક્સેસ કરવા માટે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી હેવ ટુ ડિફાઇન અ સ્ટ્રક્ચર વેરિયેબલ, દેટ ઇઝ રાઇટ નાવ ન્યૂ, અને ડોટથી આપણે એને એક્સેસ કરી શકીએ ઇફ ઇટ ઇઝ અ સિમ્પલ સ્ટ્રક્ચર વેરિયેબલ. બટ નાવ ઇટ ઇઝ અ પોઇન્ટર સ્ટ્રક્ચર વેરિયેબલ, we cannot use dot operator over here. We have to use arrow, that is dash and greater than sign. That's why we have to write something like this. New info matlab info પાર્ટમાં what we are going to store the data જે આપ યુઝરે એન્ટર કર્યો છે ને, આપણે અહીંયા સપ્લાય કર્યો છે. So data will be stored in that. What will be the next part? New next means what will be the link part or the part which points to the next element? શું હશે એના link પાર્ટમાં? So inside the link part we are going to store the first element, અને first ની જગ્યાએ અત્યારે મેં નામ આપ્યું છે head, right? કેમ કે now the newly created node will become the first element. એટલે આપણે head એટલે એની લિંક એ કોને પોઈન્ટ કરે છે? ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ જે ઓલરેડી ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ છે એને પોઈન્ટ કરે છે, અને ન્યૂલી ક્રિએટેડ નોડ વિલ પોઈન્ટ ટુ ધી ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ ઓફ એક્ઝિસ્ટિંગ લિસ્ટ. આનો મતલબ એવો થાય. બરાબર છે? અને લાસ્ટ સ્ટેપ, હવે હેડ છે એને તો ન્યૂલી ક્રિએટેડ નોડ પોઈન્ટ કરે છે, તો હેડ કોને પોઈન્ટ કરશે? ઓબ્વિયસલી જે પણ ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ હોય એને હેડ પોઈન્ટ કરવું જોઈએ. એટલે ન્યૂલી ક્રિએટેડ નોડ will now become the head, or the first element. So this is the logic, simple.
આટલું લોજિક છે ઇન્સર્ટ કરવા માટે, રાઈટ. લેટ અસ ટ્રાય ટુ કમ્પાઇલ સો દેટ ઇફ દેર ઇઝ એની એરર આપણને ખબર પડી જાય, રાઈટ. વોટ કેન બી ધ એરર? સ્ટ્રક્ટ, ઓકે, ક્યાંક સ્પેલિંગ મિસ્ટેક છે. ઓકે, STRU સ્ટ્રક્ટ, રન. બીજું કંઈ છે હવે? Okay, there is no error now. So it is asking me to enter the value. So I am entering 10. Right? Program has successfully executed, but node create થઈ ગયો છે એ મને ખબર પડી, પણ ખરેખર ક્રિએટ થયો છે કે નહીં ચેક કેમ કરવું? તો એના માટે મારે લિંક લિસ્ટ પ્રિન્ટ કરાવવું પડે કે નહીં? સો લેટ અસ રાઇટ ધી લોજિક ટુ પ્રિન્ટ ધી લિંક લિસ્ટ. આ નોડ ક્રિએટ કરશે પણ પ્રિન્ટ નહીં કરે. સો લેટ મી ક્રિએટ વન ફંક્શન named print data, right, which will accept nothing, which will return nothing. એ ખાલી પ્રિન્ટ કરવાનું કામ કરે છે. અહીંયા મને એને ડિફાઇન કરવા દો, void print data, right. What print data will do? Let us define. એનું કામ છે ડેટા પ્રિન્ટ કરવો. હવે પ્રિન્ટ કેવી રીતે કરવાનું? સો ઓલવેઝ જ્યારે પણ ડેટા પ્રિન્ટ થશે ઇટ વિલ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ ધી બિગિનિંગ, બરાબર. એ ટ્રેનનો ડબ્બો છે, બરાબર, તો આગળ એન્જિન હોય. સો જ્યારે પણ તમારે ડેટા પ્રિન્ટ કરાવવો હોય તો પહેલાં એન્જિનને પકડવાનું, પછી એના પછીનો ડબ્બો, પછી એના પછીનો ડબ્બો, એમ કરતાં કરતાં છેલ્લા ડબ્બા સુધી પહોંચવાનું. એટલે પ્રિન્ટ જ્યારે પણ લિંક લિસ્ટને પ્રિન્ટ કરાવવું હોય, સ્ટાર્ટ ફ્રોમ ધી ફર્સ્ટ નોડ એન્ડ પ્રિન્ટ ધ વેલ્યુ ઓફ ઇટ, દેન મૂવ ટુ ધી નેક્સ્ટ નોડ, પ્રિન્ટ ધ વેલ્યુ ઓફ ઇટ, દેન મૂવ ટુ ધી નેક્સ્ટ નોડ, પ્રિન્ટ ધ વેલ્યુ ઓફ ઇટ, એન્ડ અગેન મૂવ ટુ ધી નેક્સ્ટ નોડ એન્ડ પ્રિન્ટ ધ વેલ્યુ ઓફ ઇટ. એટલે તમારે એક એક નોડને પકડતું જવાનું, એની વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરાવતી જવાની. ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી છેલ્લો ડબ્બો ના આવે ત્યાં સુધી, જ્યાં સુધી છેલ્લો નોડ ના આવે ત્યાં સુધી, બરાબર છે. તો હવે મારે અગેન એક સ્ટ્રક્ચર વેરિયેબલ લેવો પડશે. સ્ટ્રક્ટ વેરિયેબલ, સ્ટ્રક્ટ નોડ ટેમ્પ, ટેમ્પરરી વેરિયેબલ, એટલે મેં ટેમ્પ આપી દીધું. નાવ ધીસ ઇઝ અગેન અ પોઇન્ટર. ઓલવેઝ રિમેમ્બર આપણે પોઇન્ટરથી જ કામ કરવાનું છે. સો temp is what? temp આપણે ડિફાઇન તો કરી દીધું, પણ એ કોને પોઈન્ટ કરે છે? તો temp is pointing to the head. લિંક લિસ્ટ જે આપણે ક્રિએટ કર્યું છે એનો જે હેડ વેરિયેબલ છે ઓર ફર્સ્ટ વેરિયેબલ છે એને પોઈન્ટ કરે છે. કેમ? કેમ કે આપણે પહેલા નોડથી ચાલુ કરીશું પ્રિન્ટ કરવાનું, ત્યારે છેલ્લે પહોંચશે ને, રાઈટ. સો નાવ આપણે વાઇલ લૂપ ફેરવીએ. વાઇલ ક્યાં સુધી ફેરવવાની? વોટ વિલ બી ધ ટર્મિનેશન? ક્યાં સુધી આપણે આ લૂપ ફેરવવાની રહેશે? જ્યાં સુધી લાસ્ટ નોડ ના આવે ત્યાં સુધી. તો લાસ્ટ નોડ કેમ ખબર પડે? વન થિંગ યુ માઇટ હેવ નોટિસ્ડ કે જે લાસ્ટ નોડ હોય ને એનો લિંક પાર્ટ નલ હોય, ઇટ પોઇન્ટ્સ ટુ નથિંગ છે. અહીંયા જો એની આગળના બધા નોડના લિંક પાર્ટમાં કંઈક કંઈક છે, કેમ કે એક બીજા નોડને પોઈન્ટ કરે છે. જ્યારે જે લાસ્ટ નોડ છે ને ઇટ ઇઝ પોઇન્ટિંગ ટુ નથિંગ, દેટ્સ વાય ધીસ ઇઝ નલ. એટલે જ્યાં સુધી તમારા લિંક લિસ્ટનો જે લિંક પાર્ટ છે એ નલ ના થાય ત્યાં સુધી આપણે લૂપ ફેરવશું. એટલે આપણને ટર્મિનેશન કન્ડિશન મળી ગઈ. જ્યાં સુધી આ ટેમ્પરરી વેરિયેબલ છે એ આપણે લિંક લિસ્ટ ટ્રાવર્સ કરવા માટે યુઝ કરીએ છીએ. જ્યાં સુધી ટેમ્પ જે છે કે જે લિંક લિસ્ટને પોઈન્ટ કરે છે અને એને ટ્રાવર્સ કરે છે, જ્યાં સુધી ટેમ્પનો નેક્સ્ટ પાર્ટ એટલે લિંક પાર્ટ, આપણે લિંક પાર્ટના નેક્સ્ટ પાર્ટ તરીકે આપણે અહીંયા રાખ્યો છે, જ્યાં સુધી ટેમ્પનો નેક્સ્ટ નોડ એમ્પ્ટી ન થાય, ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ નલ, જ્યાં સુધી એ નલ ન થાય, ટેમ્પનો નેક્સ્ટ પાર્ટ જ્યાં સુધી નલ ના થાય ત્યાં સુધી મારે લૂપ ફેરવવાની છે. બરાબર, ચલો લૂપ ફરી ગઈ. તો હવે અંદર શું કરવાનું છે? પ્રિન્ટ કરવાનું છે ડેટા. સિમ્પલ. I want to print the data part of linked list, right? So printf %d, what I want to print? temp of info part મારે પ્રિન્ટ કરવો છે દરેક નોડનું. બરાબર, આગળ હું એક સાઇન કરી દઉં અહીંયા એટલે આપણને ખબર પડે, બરાબર, કે હવે નેક્સ્ટ એલિમેન્ટ આવે. ધીસ ઇઝ ડન. જો ખાલી આટલું લોજિક લખીશ ને તો તમને એકને એક વસ્તુ ઇન્ફાઇનાઇટલી પ્રિન્ટ થશે. કેમ કે તમે ટેમ્પ ઓફ
મતલબ ટેમ્પરરી જે પોઇન્ટર છે એને ઇન્ક્રીમેન્ટ તો કરતા નથી, અને નેક્સ્ટ નોડને પ્રિન્ટ કરવા માટે ઇન્ક્રીમેન્ટ તો કરવું પડશે ને. આપણે કોઈ પણ લૂપ ફેરવીએ તો ફોર એક્ઝામ્પલ 4 i સ્ટાર્ટ્સ ફ્રોમ 0, i ઇઝ લેસ ધેન n, i પ્લસ પ્લસ, i પ્લસ પ્લસ કરાવવું પડે કે નહીં? દર વખતે આપણે વેરિયેબલ ઇન્ક્રીમેન્ટ કરાવવું પડે કે નહીં? તો અહીંયા ટેમ્પ પ્લસ પ્લસ એવી ફેસિલિટી નથી. વી કેન નોટ ડુ ધીસ બીકોઝ ઇટ ઇઝ અ પોઇન્ટર વેરિયેબલ. તો શું કરવાનું? સો વી હેવ ટુ ડુ ટેમ્પ ઇક્વલ ટુ, ટેમ્પની વેલ્યુ આપણે અપડેટ કરાવવાની શેનાથી? ટેમ્પ ઓફ નેક્સ્ટથી. નાવ વેલ્યુ ઓફ ટેમ્પ વિલ બી પોઇન્ટિંગ ટુ ધી નેક્સ્ટ નોડ. એટલે એક ઇટરેશન ફરશે એટલે તમારા નોડ ટેમ્પની વેલ્યુ અપડેટ થતી જશે. કેવી રીતે? ફોર એક્ઝામ્પલ right now temp is pointing to this first node 2002, right? Once temp equal to temp of next, temp of next માં શું છે? 2004. So 2004 will be assigned to temp. So what is 2004? 2004 is the second node. પછી અગેન ઇન્ક્રીમેન્ટ થશે ત્યારે temp equal to temp of link, temp of next, એટલે 2006 will be assigned to temp. 2006 એટલે શું? તો કે થર્ડ નોડ. તો this is like an increment operator. એટલે આજે આપણે લખીએ છીએ ને લિંક લિસ્ટનો ઇન્ક્રીમેન્ટ ઓપરેટર કહેવાય. નેક્સ્ટ નોડમાં જમ્પ કરવા માટેનો ઓપરેટર. ટેમ્પ ઇક્વલ ટુ ટેમ્પ ઓફ નેક્સ્ટ. ટેમ્પને એનો નેક્સ્ટ પાર્ટ અસાઇન કરી દેવાનો, એટલે ટેમ્પ વિલ જમ્પ ટુ ધી નેક્સ્ટ નોડ. દર વખતે આપણે નેક્સ્ટ નોડ જશે. સો ધીસ વિલ પ્રિન્ટ ઓલ ડેટા. આ તમારો ડેટા પ્રિન્ટ કરી દેશે. પણ એક વસ્તુ હંમેશા યાદ રાખો, આ જે ડેટા છે ને થોડોક અધૂરો પ્રિન્ટ કરશે. કેમ? ઇટ વિલ નોટ પ્રિન્ટ ધ ડેટા ઓફ લાસ્ટ નોડ. એ છેલ્લા નોડનો ડેટા પ્રિન્ટ નહીં કરે. કેમ? કેમ કે અહીંયા તમે જુઓ, આપણે શું કહીએ છીએ કે ટેમ્પ ઓફ નેક્સ્ટ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ નલ. ઇફ ઇટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ નલ, ત્યાંથી તમારો ડેટા વાઇલ લૂપ પૂરી થઈ ગઈ, એટલે તમારો લાસ્ટ નોડનો જે ડેટા પાર્ટ છે ને પ્રિન્ટ નહીં થાય. દેટ ઇઝ એન ઇશ્યુ. તો એને પ્રિન્ટ કરવા માટે શું કરવાનું? સો ઇફ યુ વોન્ટ ટુ પ્રિન્ટ ધીસ, આ પ્રિન્ટ એફ લાઇનને વાઇલ લૂપની બહાર એકવાર લખી દેવાની, એટલે છેલ્લા નોડનું પણ થઈ જશે. રાઈટ? સો લેટ અસ ડુ ધી સેમ. બરાબર? આપણે એ વસ્તુ કરવી પડશે. રાઈટ? સો વી હેવ ટુ રાઇટ ધીસ. એટલે ધીસ વિલ પ્રિન્ટ ધી ઇન્ફો ઓફ લાસ્ટ નોડ. કેમ કે ટેમ્પ ટ્રાવર્સ કરતું કરતું ક્યાં આવી ગયું છે? હવે છેલ્લા નોડે. પણ છેલ્લા નોડનો ડેટા પ્રિન્ટ નથી કરી શકતો. કેમ? કેમ કે અહીંયા વાઇલ લૂપમાં જે કન્ડિશન છે કે જ્યાં સુધી ટેમ્પ ઓફ નેક્સ્ટ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ નલ, પણ જેવું ટેમ્પ ઓફ નેક્સ્ટ નલ થશે ઇટ વિલ નોટ એક્ઝિક્યુટ ધીસ પ્રિન્ટએફ સ્ટેટમેન્ટ. એટલે છેલ્લા નોડનો ડેટા પ્રિન્ટ નહીં થાય. એટલે સેપરેટલી આપણે એક પ્રિન્ટએફ સ્ટેટમેન્ટ લખી દઈએ તો ઇટ વિલ ઓલ્સો પ્રિન્ટ ધ નેક્સ્ટ નોડ ડેટા. સો આપણો પ્રોગ્રામ કમ્પ્લીટ છે. બરાબર? ઇન્ટીજર મેઇન, બરાબર, એક ડેટા વેરિયેબલ ડિફાઇન કર્યો જેમાં આપણે જે યુઝર ડેટા એન્ટર કરે એ નખાવીએ છીએ. બરાબર? પછી આપણે ઇન્સર્ટ કરાવીએ છીએ અને પછી પ્રિન્ટ કરાવીએ છીએ. વોટ ઇઝ ઇનસાઇડ ઇન્સર્ટ? તો કે ઇન્સર્ટ છે એની અંદર આપણે એક ન્યૂ વેરિયેબલ લઈએ છીએ, પોઇન્ટર વેરિયેબલ, જેને આપણે મેલોકથી સાઇઝ અસાઇન કરીએ છીએ. એના ઇન્ફો પાર્ટમાં આપણો વેરિયેબલ વેલ્યુ સ્ટોર કરાવીએ છીએ. એની લિંક પાર્ટ એટલે એનો નેક્સ્ટ પાર્ટમાં આપણે હેડ સ્ટોર કરાવીએ છીએ. અને હેડને આપણે ઇન્ક્રીમેન્ટ કરાવીને જે નવો વેરિયેબલ આપણે ક્રિએટ કર્યો છે એને પોઈન્ટ કરાવીએ છીએ. એટલે નાવ હેડ વિલ પોઈન્ટ ટુ ધ ન્યૂલી ક્રિએટેડ નોડ. અને પ્રિન્ટમાં આપણે શું કરાવ્યું છે? લૂપ ફેરવીને આપણે બધું જે એલિમેન્ટ્સ છે પ્રિન્ટ કરાવે છે. એના માટે આપણે થોડાક ટેમ્પરરી એક વેરિયેબલની જરૂર પડશે. એટલે ટેમ્પરરી વેરિયેબલ આપણે લીધો છે જે પહેલા નોડથી સ્ટાર્ટ કરીને છેલ્લા નોડ સુધી તમારો ડેટા પ્રિન્ટ કરશે. બરાબર? અને આ બધું શેના ઉપર થાય છે? આપણા સ્ટ્રક્ચર ઉપર. આપણે જે લિંક લિસ્ટ ક્રિએટ કર્યું એના સ્ટ્રક્ચર ઉપર. બરાબર છે? સો ચલો આને રન કરીએ. there is no error. ઓકે, તમને પૂછે છે કે ભાઈ ડેટા એન્ટર કરો. સો આઈ હેવ એન્ટર્ડ 10 over here. એન્ટર. સો યુ કેન સી 10 જે એન્ટર કરીએ છીએ દેટ ઇઝ પ્રિન્ટેડ 10. એક જ એલિમેન્ટ છે એટલે એક જ એલિમેન્ટ પ્રિન્ટ થશે. ઓબ્વિયસ વાત છે. સો ઇટ ઇઝ વર્કિંગ. પણ માં તો એક જ એલિમેન્ટ એન્ટર થયો. વોટ ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ એન્ટર મલ્ટિપલ એલિમેન્ટ્સ? તો ચાલો એક કામ કરીએ, આપણે સ્ટેટિકલી તમને સમજાવી દઉં. આ પ્રિન્ટએફ સ્કેનએફ બંધ કરી દઈએ. બરાબર? અહીંયા આપણે સ્ટેટિકલી ઇન્સર્ટ બિગિનિંગ છે એ 10-15 વખત કોલ કરાવી દઈએ. 4 વખત કોલ કરી દો. ચલો ને 10-15 વખત નહીં.
એટલે વન બાય વન ઇટ વિલ ઇન્સર્ટ ધી ડેટા. પહેલાં હું પેસ્ટ કરી દઉં બધું, બરાબર. It has been called for 6 times, 10, 20, 30, 40, 50. દર વખતે આપણે નવા નવા ડેટા સાથે કોલ કરાવીએ છીએ, બરાબર. 6 વખત કોલ કરીશું ઇન્સર્ટ એટ બિગિનિંગ, અને છેલ્લે આપણે પ્રિન્ટ ડેટા, એટલે બધો ડેટા પ્રિન્ટ થવો જોઈએ. પણ કેન યુ ગેસ વોટ વિલ બી ધ ઓર્ડર ઓફ પ્રિન્ટિંગ? 10, 20, 30, 40, 50, 60 એવી રીતે પ્રિન્ટ થશે સિક્વન્સમાં, કે 60, 50, 40, 30, 20, 10 એવી રીતે પ્રિન્ટ થશે? Let us execute and see how it will be printed, right? Simply, first it will insert 10, because it is inserted beginning, it will insert 20 at the front of 10, then it will enter 30 at the front of 20, then will enter 40 at the front of 30. એવી રીતે એની આગળ ઇન્સર્ટ કરશે, because it is insertion at the beginning part. ચલો કેવી રીતે પ્રિન્ટ કરે છે જોઈ લઈએ. લોજિક ચેન્જ નથી થયું, ખાલી મેં 6 વખત ઇન્સર્ટ બિગિનિંગ કોલ કરાવ્યું છે, એટલે 6 ડેટા ઇન્સર્ટ થશે મારા લિંક લિસ્ટમાં. તો પ્રિન્ટ ડેટા પણ 6 ડેટા પ્રિન્ટ કરવું જોઈએ, બરાબર. લેટ અસ ટ્રાય ટુ રન. See, this is my printed data. 60 is the first element which is printed, then 50, then 40, then 30, then 20, then 10 છે. પહેલાં કયો ઇન્સર્ટ કરાવ્યો તો આપણે 10, પછી 20, પછી 30, બટ 10ની આગળ 20 એન્ટર થશે, 20ની આગળ 30, એની આગળ 40. સો ધીસ ઇઝ હાઉ યોર લિંક લિસ્ટ વિલ વર્ક, રાઈટ. ફોર એની ડાઉટ્સ આઈ હેવ શેર્ડ 1 3-minute વિડીયો લિંક ઓલ્સો, કે જે તમને એનિમેશન થ્રુ કેવી રીતે થાય છે બતાવશે, બરાબર. તો એ પણ જોજો, અને આ પ્રોગ્રામ કેવી રીતે આપણે કર્યો એ પણ બંને જોજો. એન્ડ ટ્રાય ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ બાય યોર સેલ્ફ. જાતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશો તો તમને આવડશે, because it is a very tricky concept. So I am stopping the video over here. For any query, then kindly call or message me, right. Try to implement the linked list by yourself. Bye bye.